بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول، نماز کے ذریعے۔ ہم اس کو کہتے ہیں QC1 قرآن ہم نے سٹارٹ کیا ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کورس 1 QC1، اس کو ہم کہتے ہیں QC1۔ اور آپ کا جو بیج ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کو آگے چل کے ضرورت پڑے گی 712، جہاں پہ بھی آپ نے ریکارڈ کروانا تھا تو یہ بات سامنے آپ کے آنی چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے سبق میں تعارف ہم نے کر لیا، تعوض پڑھیں گے، تعوض۔ اور گرامر کے اندر ہوا، ہم، انتا، انا وغیرہ پڑھیں گے۔ نکات تعلیمی شوق ہم دیکھیں گے، وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ اس سبق کے اندر ہم 12 نئے الفاظ جو قرآن پاک کے اندر 7248 بار ہیں، ہم نے اس کورس کے اندر سیکھنے ہیں 232 الفاظ۔ یہ بار بار انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے 232 الفاظ جو قرآن پاک کے اندر 41,111 راؤنڈ کریں گے تو 41,000 بار قرآن پاک میں آئے ہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی قرآن پاک کے اندر الفاظ کتنے، 78,000۔ اور آج جب ہم یہ سبق نمبر 1 ایک گھنٹے کے بعد ہم ختم کر لیں گے تو 12 الفاظ سیکھیں گے، صرف 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 7,248 7,248 ٹائمز قرآن پاک میں آئے۔ تو یہ دیکھیے، یہ جو بیٹری ہے وہ ہم نے کہا وہ یہاں تقریباً 41,000 تک ہم نے پہنچنا ہے۔ تو ابھی سے دیکھنا ہے بیٹری چارج ہونا شروع کی، یہاں تک ہم نے بیٹری کو اپنے اس کورس کے اندر چارج کرنا ہے۔ تو آج کا بھی ہم پہلا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، اور دیکھیں بیٹری کی کتنی سپیڈ سے انشاءاللہ ہم چارج کرنا شروع کر دیں، کتنی سپیڈ سے ہمیں الفاظ کے معنی یاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم آپ کے یہ سبق ختم کر لیں گے تو یہ ایک روز یہ ایک پھول آپ کے پاس چلے گا، جو کہ اینڈ کے اندر انشاءاللہ ایک بکے بن جائے، ایک گلدستہ بن جائے گا آپ کے پاس، اور آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ ہم نے قرآن کورس 1 ختم کیا تھا، اس کے اختتام پر یہ چیز ہمیں ملی، الحمدللہ جی۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس بارے میں آپ کو اطلاع دی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی جاوید مناسب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سارے ہینڈ ریز کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا بعد میں انشاءاللہ سوال لیں گے۔ جی بردر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ انمیوٹ کریں۔ اچھا ویسے ہینڈ ریز تھے، چلیں ٹھیک ہے جی۔ یہ ذرا تھوڑی سی نا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے جب ہینڈ ریز کر لیتے ہیں یا آپ انمیوٹ کرتے ہیں، میوٹ کرتے ہیں، تو ویڈیوز کو اپنی آپ رکھیے، مائک کو انشاءاللہ بعد میں آپ سے لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے کسی نہ کسی ریفرنس سے اس میں انہوں نے انپٹ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ یہاں پہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زوم میں، لیپ ٹاپ میں کسی نہ کسی ریفرنس سے اس کے اندر انوالو ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر کافی ہیلپ کریں گے۔ شفاقت صاحب ہیں، چیمہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی برکت دے۔ جو جو لوگوں نے اس انعقاد کے اندر اس کے اندر حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، ان کے کاروبار میں، ان کے والدین کو، سب کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو مغفرت فرمائے۔ جی، نماز کے کورس آپ سمجھنے میں مدد کرے گا۔ کتنے الفاظ تقریباً آپ نے ABC میں لکھنا ہے، کتنے الفاظ تقریباً؟ چیٹ باکس میں لکھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ڈی تقریباً 40,000، ٹھیک ہو گیا جی، یہ آنسر آ گیا۔ اس کورس آؤ قرآن سمجھے کہ مقاصد کتنے ہیں، اب مقاصد بتا دیجئے۔ اچھا وہ بھی بائی دا وے ڈی پہ ہی ہے جی۔ سسٹر عظمیٰ دوبارہ ہینڈ ریز کیجیے گا۔
जी जज़ाकल्लाह जी। ठीक हो गया, 6 मकासद हैं इस कोर्स का। एक मकसद ये आपको ये बताना चाहिए कुरान क्या है जी, जरूरी है, आसान है, मुश्किल है? ये चेंज हो चुका है सवाल, अब चेंज कीजिए। जी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये आसान है, आप आपको समझना भी शुरू हो गया। इस कोर्स हम ग्रामर सीखेंगे, किससे सीखते हैं हम ग्रामर? अच्छा भाई देवे बी ही उसका जवाब था, इसका भी बिल्कुल ब्रदर मोशन सिस्टम नाम काफी ज्यादा, ये बी ही है इसका, ठीक है जी। टीपीआई और अरबी बोलचाल के लिए। चले, अब इसको काइंडली चैट बॉक्स में रुक जाए, चैट बॉक्स में रुक जाए। अब चैट बॉक्स में रुकिए ताकि हम अपने उसकी तरफ पढ़ते हैं। तावुज़, कुरान शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको हम क्या कहते हैं? तावुज़। पढ़ना चाहिए इससे पहले, इसका इंशाल्लाह हम तर्जमा भी सीखेंगे। मुझे जरा चैट बॉक्स में बस रुक जाए। ठीक है जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ किसकी? अल्लाह की, शैतान जो मरदूद है। जी, अब इसको एक एक वर्ड को, एक एक उसको हम तर्जमा आपको सिखाएंगे, कोई इसके अंदर वो नहीं होगा। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। ये जो आपको नजर आएगा गोल सा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रही है कि 7 टाइम कुरान पाक में आया हुआ। कितनी बार आया हुआ है? ये 7 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। हर काम से पहले हमने हिफाजत का क्या करना है, जो भी आपने काम करना है उससे पहले हमने अपनी हिफाजत करना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं उससे पहले सीट बेल्ट बांध लेते हैं, तो हमने भी क्या करना है? अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना है, अल्लाह की पनाह में, यानी कि अल्लाह की हिफाजत में हमने अपने आप को देना है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो अल्लाह की पनाह में आप चले जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट, बक्कल आप, गेट प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने। जी, बिल्लाहि, अल्लाह की। ये कुरान पाक में ना 2550 टाइम, 2550 मरतबे अल्फाज कुरान पाक में आया हुआ। अब इसके देखिए कैसे, ये दो टुकड़े हैं। बी का मतलब होगा कि, अल्लाह की। अरबी के एक जो लफ्ज है उसके 1 और 2, एक या दो उसके क्या हो सकते हैं? टुकड़े होंगे, इनको हम छोटे छोटे टुकड़े कहेंगे। इन टुकड़ों को मिलकर बनता है और इसको टुकड़ों को हम तोड़ेंगे तो मीनिंग्स हमारे आसानी से बन जाएंगे। बी की, अल्लाह की। मिन का मतलब होता है से, जहां पे भी आपको ये मिन नजर आए तो उसका मतलब होगा से। लेकिन ये याद रखिए इसके नीचे जेर, मिन। एक लफ्ज होगा मन, मन, वो भी आएगा, लेकिन उसका मीनिंग्स और है, इसका मीनिंग्स और है। अब ये जो मिन है इसका मतलब है से, ये देखिए 3215 टाइम कुरान पाक में आया, 3215 टाइम्स ये कुरान पाक में आया हुआ है। मिन, सिर्फ मिन। अब मन इससे लाते है। अच्छा, इसको हम ना जब खत लिखा करते थे, अभी तो खत का दो नहीं है, पहले या किसी चीज की तरफ से, यानी कि मिन जानिब, मिन जानिब, यानी कि उसकी जानिब से। उर्दू, हम लोग उर्दू दान है, उर्दू के काफी अल्फाज आपको मिलेंगे इस तरह। इसके दूसरे मायने भी होंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको याद रखिए, मिन, मिन का मतलब होगा से। अल शैतान, अल का मतलब यहाँ पे सारी की सारी जिनसे, यानी कि हर शैतान। अब इसको हम इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे, अल लगा होगा उसका मीनिंग्स और भी होंगे अल के साथ। जैसे अरबी अल रजीम आ रहा है, तो अल खास के लिए भी होगा, तमाम की तमाम जिनसों सारे के सारे के लिए भी होगा। शैतान की हमने जमा को भी याद रखना है, जैसे मुजक्कर मुन्नस है, इसी तरह वाहिद जमा को भी हमने, शैतान इसकी जमा है शयातीन, शैतान इसकी जमा क्या है? शयातीन। जितने भी इसम होंगे उसकी हमने साथ साथ जमा को देखना। शैतान, इसकी जमा क्या होगी? शयातीन। अब ये वर्ड देखिए 88 बार, 88 बार पुराने पाक में आया हुआ, 88 बार। अर्रजीम, वो जो, देखिए मैंने जो मुख्तलिफ मीनिंग्स भी आपको मिलेंगे। अभी हमने कहा सारी की सारी जिन से, अब वो जो, रजीम मरदूद है। यानी कि एक या दो अरबी के अंदर जो मीनिंग्स हैं आपको नजर आएंगे, एक दो मीनिंग्स डिफरेंट किस्म के भी होंगे। जैसे अल लगा हुआ है सारी की सारी, इसमें अल लगा हुआ है रजीम, तो वो जो मरदूद, यानी क्या है? दुदकारा होगा। क्या है वो? दुदकारा होगा। तो इस तरीके से हम इसके मीनिंग्स को देखेंगे। रजीम के मीनिंग को आप कैसे याद रख सकते हैं? रजीम के मीनिंग तो इस तरह याद रखें, क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? तो हम क्या कहेंगे? नहीं, ये तो करीब नहीं है, वो तो मरदूद है, वो तो दुदकारा हुआ है, इसलिए रजीम के मैंने मरदूद। रजीम के मीनिंग क्या होंगे? मरदूद के।
आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके थोड़ा सा इस बात को देख लें, शैतान कौन है। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और बदतरीन दुश्मन। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इसको करोड़ों इंसानों के भटकाने का तजर्बा, इसने करोड़ों बल्कि खरबों लोगों को इसने भटकाया हुआ है। उसने तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को ही भटका दिया था। हम में से कोई भी आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर नहीं हो सकता। मजीद ये कि उसने अल्लाह के सामने कहा कि मैं, यानी कि उसने क्या कहा कि वो क्या करेगा, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, आगे पीछे, यानी कि गोया हर तरह से वो हमला करने की कोशिश करेगा। तो हम कह रहे मतलब कि शैतान के हमले से हमने बचना है। वो हमें घेरे हुए है, किसी ना किसी तरफ से वो हमला कर देगा। तो हमने उससे बचना है। उसके बचने का फार्मूला यही क्या है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमने पढ़ना है। हम में से हर एक के साथ शैतान लगा है, वो हम पर मसलसल हमले कर रहा है। घर में आप हो, ऑफिस में हो, बाजार में हो, दोस्तों में हो, मोबाइल पे जब अकेले बैठे हो, हम उससे क्या जी जंग की हालत में है, जंग की हालत। वो किसी ना किसी टाइम हम पे हमला करने की पूरी कोशिश करेगा। मोबाइल पर जब आप अकेले होंगे वो कहेगा कोई बात नहीं, कोई ना कोई गलत वीडियो पे करने की कोशिश करेगा। बाजार में होगा तो आपको शैतान भटकाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ऑफिस वगैरह में, हर जगह पे वो आपको पूरी की पूरी कोशिश करेगा भटकाने की। तो हमने क्या करना है, उससे बचना है। हम शैतान को देख नहीं सकते। क्या हम शैतान को देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उसको हम मार नहीं सकते, वो हमारे सामने नहीं, हम कैसे मारेंगे जब हम उसको देख ही नहीं सकते, मारेंगे कैसे? ना हम उसको इस्लाम की दावत दे सकते हैं, ना उसको कह सकते हैं भाऊ भाई आओ हमारे साथ नमाज पढ़ो या इस तरह की कोई चीज। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, और सबसे ताकतवर इलाज। वो क्या है जी? आउज़ बिल्लाह, पूरी हमने पढ़ी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना है। तो क्या होगा? हम अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे, हिफाजत में आ जाएंगे। तो शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और धुतकारा गया, यानी कि अल्लाह की रहमत से क्या हो गया? दूर हुआ। वो रजीम चाहता है कि हम भी उसकी बातों में आकर उसी की तरह हो जाए। उसका काम क्या है जी? हमें जहन्नम में लेकर जाना है। उसका क्या काम है? हमें जहन्नम में लेकर जाना है, और हमने इससे बचना है। और बचने का यही फार्मूला है कि हमने क्या करना है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को ही अपनी जिंदगी में लेकर आना है। और इस पे हमने एतमाद करना है कि अल्लाह ताला की आयत नंबर के, अल्लाह ताला की कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं, तो हमने इससे बचना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जिंदगी में लाना है। इसको हमने अपने किसी, हमने क्या करना है, मुताले के बाद उसको तसव्वुर करना है। तसव्वुर के साथ हमने फिर दुआ करनी है। फिर हमने एहतसाब करना है। पहले दुआ करनी है कि अल्लाह हमें इस चीज़ से, फिर एहतसाब करना है कि हमने क्या कुछ किया। फिर हमने प्लानिंग करनी है, अपने आप का प्लान बनाना है कि हमने नेक्स्ट ये नहीं करना। पर जो कुछ हमने किया, वक्त अच्छाई की चीजें जो भी हमने आगे तबलीग करनी है, लोगों को बताना है। लोगों को हमने बताना है कि ये चीज गलत है, ये सच है, मैंने ये सीखी, ये सीखा, इस तरीके से। ठीक है जी, सबसे पहले मुताला, फिर तसव्वुर एहसास, फिर हम दुआ करेंगे। दुआ के बाद हम एहतसाब करेंगे। ठीक है जी, दुआ किस अंदाज में हमने करनी है? भीख मांगने के अंदाज में। जब हमें किसी शख्स से कोई काम होता है ना, तो हम कितने आराम से, कितने प्यार से उससे बात करते हैं, कितने उस तरीके से उससे बात करते हैं। तो हमने भी जब अल्लाह से मांगना है, तो हमने बिल्कुल भीख मांगने के अंदाज में। ठीक है जी, बिल्कुल आपने उसके अंदाज में करना है। अब आगे हमने क्या करना है, एहतसाब करना है। अपने आप का एहतसाब कैसे करेंगे? आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया। क्यों आया? खराब दोस्तों की वजह से। हो सकता है मैं खराब दोस्तों में बैठा हूँ, तो वहां पे मुझे किसी दोस्त ने कह दी कि चलो जी कोई बात नहीं है। मोबाइल से जब हम इंटरनेट देख रहे होते हैं, वहां से बहुत सी चीजें अच्छी भी होती हैं, बहुत सी खराब चीजें भी होती हैं। ये हमने अपने आप को चेक करना है, अपना खुद से हमने एहतसाब करना है, खुद से अपने करना है। ये नहीं है कोई दूसरा आएगा तो आके हमारा एहतसाब करेगा। ठीक है, तो हमने खुद से अपना एहतसाब करना है कि मैं कितनी बार शैतान के वर्गलाने में आया हूँ, कितनी बार मैंने शैतान की बातों को माना है, कितनी बार मैंने शैतान का वो किया है। ठीक है, और किस वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और वजूहात भी हो, दोस्तों ने भटकाया हो, कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं। तो हमने खुद से अपना एहतसाब करना है। फिर हमने क्या करना है, प्लान बनाना है। किस चीज़ का प्लान?
کہ میں انشاءاللہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا. آپ خود اچھے دوست ہوں گے، دوسروں کو اچھی باتیں بتائیں گے، تو آپ نے خود بھی اچھا بننا ہے. بری چیزوں کو دور کرنا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، انٹرنیٹ پہ اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے، موبائل پہ ہم نے جو کوشش کرنا ہے کہ اچھی سے اچھی چیزیں کو اس کو سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے جو کچھ کیا ہوگا شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے. دوسروں کو یہی آپ بتائیں گے نا کہ جی تعوذ پڑھیں گے تو شیطان سے ہم بچ سکتے ہیں. کہتے ہیں اپنا جو ایکسپیرینس ہے دوسروں کو ہم نے بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جب ہمیں باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، حالانکہ وہ اپنے نچوڑ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. تو جی میری طرف سے سسٹر کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کی طرف سے دیکھیں آپ جوائن کر سکتے ہیں تو وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں. اٹ مینس ان کا کوئی ایشو ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ جو نمبر ہے 318 855 311 8. میٹنگ آئی ڈی ڈال لیں اور اس کا پاسورڈ 123 ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. جن لوگوں سے جوائن نہیں ہو رہا تو وہ اس طریقے سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ لنک پہ جائیں. میٹنگ آئی ڈی کیا ہے؟ 318 855 311 8. اس کو میٹنگ آئی ڈی میں ڈالیں اور نیچے سے پاس کوڈ مانگے گا 123 کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہی لنک سے ہی آپ جوائن کریں، تو اس طریقے سے میٹنگ آئی ڈی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم نے اب اسباق کو دیکھنا. اسباق کیا جی؟ شیطان کے ساتھ اس جنگ میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیفٹی فرسٹ کرنی ہے. سب سے پہلے ہم نے حفاظت میں آنا ہے. شیطان سے ہم نے بچنا ہے. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. تو یہ ہم اس سے نا تعوذ اور سورہ فاتحہ سے 12 آیات کو سیکھیں گے. ہم نے کیا کہ جی ہم نے کیا بننا ہے؟ کامیاب انسان بننا ہے. تو کامیاب انسان بننے کے لیے ہم نے تعوذ اور سورہ فاتحہ سے 12 عادات ہیبٹس کو سیکھیں گے. تو آج ہم سب سے پہلی عادت سیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ سیفٹی فرسٹ. سیفٹی فرسٹ. جب بھی آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، تعوذ کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو اپنا تصور میں لے کر بھی آنا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ اللہ کی. بلکہ میں کہوں گا پناہ میں آ چکے ہوتے ہیں جب آپ یہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کس سے؟ شیطان سے جو مردود ہے. تو آپ اس طریقے سے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ پہلی عادت ہے. باقی ہم انشاءاللہ آگے سورہ فاتحہ کو سٹارٹ کریں گے، جب اس کے اندر گریجولی آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے جائیں گے کہ اس سے بسم اللہ سے ہم نے کیا پڑھنا ہے، رحمان رحیم سے کیا عادت ہم نے سیکھنی ہے، اور اس کو زندگی میں کس طریقے سے لے کے آنا ہے. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ سبق کو پڑھیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے علم دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے. تو آپ نے میرے ساتھ پیچھے میوٹ رہتے ہوئے پڑھنا ہے. اعوذ، میں اپنا میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود ہے. تو آپ نے علم دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. اچھا اب یہ آپ کے سامنے ہے، اسی کے مطابق اسی سے ریلیٹڈ جو نا ایک دو سوال آئیں گے. تو آپ نے چیٹ باکس میں ان کو لکھنا ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیٹ باکس میں آپ تھوڑی سی عادت آپ کو بن جائے گی. تو دوسرا، آپ اگر آپ کو نہیں بھی آتا، اگر آپ نہیں بھی لکھ سکتے، تو آپ ایٹ لیسٹ بولیے ضرور. مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں، یہ آ گیا آؤزو، میں پناہ میں، ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا، میں پناہ مانگوں گا. اب آپ سوچئے اس کا کیا میننگز ہے. اگر آپ لکھیں گے سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو آپ کوئی بات نہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں اس پہ دیکھیے. اب میں آپ کو یہاں پہ ہم نے میننگز پڑھا ہے. دیکھیں جواب آ رہے ہیں سارے ماشاءاللہ. بہترین، بی، بالکل ٹھیک ہے بی. میں نام بھی لینا چاہ رہا ہوں لیکن گریجولی بہت سپیڈ سے نام آ رہے ہیں. تو ہم نے پڑھا میں پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہ ایک فعل ہے، مضارع کا فعل ہے. اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس کے دو میننگز بنتے ہیں. دوسرا میننگز ہے میں پناہ مانگوں گا. آپ نے پڑھا میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ بی اینڈ ڈی. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ آگے آئے گا آوزو، تب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی باقی ہم نے یہ پڑھا تھا میں پناہ مانگوں گا، لیکن آپ نے کیونکہ یہاں پہ پڑھا میں پناہ میں آتا ہوں، تو یہ جواب آپ لوگوں کا درست ہے. اور اس کے کوئی نمبر نہیں ہے. اور اتنا بڑا لکھنا میں پناہ میں آتا ہوں یا آؤں گا ضرورت نہیں ہے. آپ سمپل
ABCD لکھ دیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو انیمیشن ہے اس کو نہ چھیڑے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نشان آ جاتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے. جزاک اللہ. آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا اس طرح بار بار وہ کرتے ہوئے. مطلب نیکسٹ ٹائم اس کو کوشش کریں گے ہم یہ آپ سے یہ آپشن ہی ختم کر دیں گے کہ اس طرح کی نہ آئے. جس طرح بھی آپ لوگ میرا خیال انمیوٹ بھی نہیں کر سکتے. الرجیم اس کا کیا میننگز ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے، دیکھیے ابھی. جزاک اللہ جی. یہ بردر عدنان شکیل، حمید اللہ، رابعہ، شاہد میاں، جس کا میں نام نہیں لے سکتا معذرت، بنتے کیا تھی یہ، چلے منیب. یہ ذرا جو انیمیشنز کو ذرا یہ مجھے نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں مصباح نامی ہے کون ہے وہ کر رہی ہے، تو ذرا کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا کائنڈلی اس کو وائڈ کریں تو مہربانی ہوگی آپ کی. میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پھر توجہ بھی اس طرف چلی جاتی ہے. چلے جی، جزاک اللہ جی. اب اگلا ہے جی من کا میننگس. ابھی آپ نے پڑھا ہے من، ABC میں سے لکھنا ہے. اب یہاں پہ آپ لکھیں طرف پر سے، ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ، دیکھیں بہت سپیڈ سے. جزاک اللہ. لیکن کوئی اگر ایٹ لیسٹ آپ نہیں لکھ سکتے تو بولیے ضرور، تاکہ جو آپ کا مائنڈ ہے، دماغ ہے، وہ اس پہ فوکس ہو. اور آپ کو جب آنسر دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھیں آنسر دکھایا گیا، تو اٹ مینز آپ ٹھیک ہیں. اب آگے اعوذ باللہ کے متعلق عادت نشاندہی کرنی ہے آپ نے. کون سی عادت ہم نے اس سے سیکھی؟ بردر شاہد میاں کہہ رہے ہیں جی سی، کچھ سی کہہ رہے ہیں، کچھ بی کہہ رہے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے، بی بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے جی، اس سے ہم نے اپنی حفاظت میں. ٹھیک ہے، بی بھی ٹھیک ہے، تو سی بیسٹ آپشن. چلے جزاک اللہ. ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ بدترین. یہ آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہم نے سوال ڈالے ہوتے ہیں، تاکہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ سو جائیں، پتہ چلے جی آپ کو نیند آ رہی ہے. تو کیا ہے جی، بدترین دشمن کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، شیطان. بالکل ٹھیک لکھا جی آپ لوگوں نے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم جو قرآن پارٹ ہوگا اس کو اس طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہاں پہ اب ایک چھوٹی سی بریک بھی لے لیتے ہیں، اگر اس بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال ہو، ورنہ اینڈ میں تو ہم آپ کے سوال ہی سوال لیں گے نا، وہاں پہ آپ کا ٹائم ہوگا. ایکچولی ہم نے مینج کیا ہوا ہے 9 سے 10 دس بجے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو فنش کریں گے، 10 بجے تک جتنی بھی ممکن ہو سکے، کیونکہ لوگوں نے اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد جو لوگ بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھیں، جو جانا چاہیں گے وہ جا سکیں گے. ہر آیت یا ذکر کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی فقہ کی بات نہیں ہم نہیں کریں، کوئی کسی قسم کی، ہم نے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ لے کر چلیں گے. کوئی اس کے اندر کسی قسم کی بھی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو آ, کوشش پوری ہے کہ الحمدللہ اچھے طریقے سے آ جاؤ. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک ہوتی ہے، اس میں ویسے ایک دو سوال لے لیتے ہوتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہیں تو، ادروائز پھر ہم آگے گرامر کا پورشن کریں گے. آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے الحمدللہ، تو اس میں کمنٹس وغیرہ کر دے کر آپ کے اٹینڈنس وغیرہ اور لائک بھی کر لیں گے، تاکہ جو ویڈیو نا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. باقی اور ہمارا کوئی اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. تو یہ سوال آ رہا ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، تو یقیناً آپ سب نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو اس میں ضرور دیکھیے گا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی. ماشاء اللہ جی، سسٹر ناشرہ کہہ رہی ہیں جی میں نے دیکھی ہے. چلیں جزاک اللہ جی، آئندہ دیکھیں گے کچھ. ماشاء اللہ برادر عزیز کہہ رہے ہیں جی آئندہ دیکھیں گے. چلے اچھی بات ہے یہ، اگر نہیں دیکھی تو. جی عدنان شکیل بھی کہہ رہے ہیں نہیں دیکھی میں نے. سسٹر فرا عامر کہہ رہے ہیں دیکھ لی ہے. بہت زیادہ جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی. چلے کوئی بات نہیں. اچھا اب اس کا یہ ہے کہ جی مجھے بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے. اب آج انشاءاللہ ہم اس کی، آپ کو جو پڑھا ہے اس کی PDF سلائڈز بھجوا دیں گے. بکس میں نے بھجوا دی ہیں، بکس بھجوا دی ہیں، اس کی PDF سلائڈز بھی آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد ویڈیو کی ریکارڈنگ ملے گی. تو کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ رجسٹریشن کا جو فارم ہے وہ شیئر کیا جائے گا. آپ نے اس کو 2-3 منٹ لگیں گے، فل کر لیجیے گا. اس کے بعد آپ کو اس کا ہوم ورک آئے گا. وہ بالکل ایسے ہی ہوگا، آپ نے بس جیسے پڑھنا ہے، جیسے یہاں پہ آپ لوگ لکھ رہے تھے نا ABC، یہ سوال اسی طریقے سے لکھا ہوگا، 4 آپشنز ہوگی. اچھا چلیں، بکس کی میں نے، میرا خیال ہے 1000 کے قریب ہے ود کوریئر چارجز. 450 کوریئر چارجز میرا خیال ہے 650 کی. مجھے بہرحال میسیج تھا میرے پاس، میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دوں گا آپ نے کس طریقے سے پرچیز کرنی ہے. اگر آپ نے گھر میں منگوانی ہے تو 400-450 اس کے کوریئر کے چارجز ہوں گے. اگر آپ اسلام آباد سے لیتے ہیں تو وہ مجھے بتا دیے. جو لاہور سے ہے، ہمارا لاہور میں سینٹر ہے، پشاور میں 10 سینٹر ہے،
उसके बाद सरगोदा में जो लोग हैं वो, वहाँ पे भी सेंटर है। और इसके बाद कराची के अंदर है। ठीक है जी। तो बहरहाल मुझे किसी, अगर कोई वहां से ले सकें तो आपके ये कोरियर के चार्जेस थोड़े से बच जाएंगे। जी। पेशावर में कहाँ पे है जी? निशाताबाद में मेरा ख्याल है। पेशावर में जी हलीम टावर 3rd फ्लोर पे है, जीटी रोड। निश्तर रोड है, कौन सा है वहां पे पेशावर में? अगर उसका नंबर नोट करना चाहें, 091। जी, 09126195541। वहां से आप ले सकते हैं। तो बहरहाल बेहतरीन सा यही है कि कोरियर चार्जेस वहां से भी हो सकता है, आपको किराया लगा के आगे मुल्तान में। मुल्तान में नहीं है जी। बहरहाल मुल्तान में अगर कुछ लोग होंगे तो हम वहां पे, ये सिस्टर है हमारी, उनसे कहेंगे वो कुछ है। जी, कराची में, कराची का जो सेंटर है सादकाबाद में नहीं है। कराची में जी, कराची में पार्क टावर में है, पार्क टावर, शाहराए फरदौसिया, क्लिफ्टन कराची में। ठीक है। तो अगर आप इसको कोरियर चार्जेस से मंगवा लेते हो, ये आजकल बेस्ट होता है, घर में बैठे बैठे आपको मिल जाती है। लाहौर में मैं आपको बता दूंगा जी, वहां पे हमारे, देखता हूँ, ब्रदर वसीम है। वो बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, वो अक्सर हमारी क्लास में होते हैं, नहीं है। ब्रदर वसीम है, उनका है फिरोजपुर रोड पे है, कहाँ पे है। चले, मैं ये इंशाल्लाह सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा। फैसलाबाद में नहीं है, फैसलाबाद में आपको मंगवानी पड़ेंगी। मैं व्हाट्सएप में इंशाल्लाह जितने भी एड्रेसेस हैं सबको मैं बता दूंगा जी इंशाल्लाह। लाहौर में फिरोजपुर रोड पे है जिस सिस्टम है, इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा आपको। कनाडा में आपको वो लेनी पड़ेंगी जिसकी मैंने पीडीएफ स्लाइड शेयर कर दी हैं, आप उसको बाकी बुक को वैसे पढ़ लें और उसकी आप वो ले लें। ये सिस्टर मिसबा जो है ना, ये निमिशंस को पता नहीं क्यों छेड़ रही है। जी। कोट राधा किशन में नहीं है मेरी बहन, कोट राधा किशन में नहीं है, आपको ये मंगवानी पड़ेंगी। चले सर, आगे चलते हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, लोग आगे चलें जी, सबक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहरहाल ये एंड में इंशाल्लाह आप पूछ लीजिएगा, एंड में बात कीजिएगा। तो मैं नंबर भी फिर शेयर कर दूंगा। जी, हम आज पढ़ेंगे हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। अब इसके साथ हम पढ़ेंगे मन। पहले हमने पढ़ा है मेन। मन का मतलब क्या होता है, हल का मीनिंग्स क्या होता है, नाम का मीनिंग्स क्या होता है, खैर, अच्छी चीज के लिए खैर। मन का मतलब होता है कौन, हल का मतलब होता है क्या, वट, नाम का मतलब होता है हाँ। जैसे हम कहते हैं ना यस, आज सवाल जवाब भी करेंगे तो ये चीजें भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे। तो जैसे कल मैंने कहा था कि अरबी कवायद से नहीं शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कवायद भी करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इस तरह नहीं आपको बताएंगे, बल्कि मैं तो समझे इससे क्या होता है, आम लोगों में डर बैठ जाता है और लोग डरते हैं ग्रामर से। ठीक है जी। तो कल भी बात, टीपीआई हमने करनी है, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टीपीआई पूरे के पूरे वजूद का लेके आना। हम क्या कहते हैं जी, कान का इस्तेमाल करते हैं पहले, जाहिर है सुनते हैं आप, फिर देखते भी आप हैं, फिर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, फिर आवाज आप बोलते हैं, फिर हाथों से वो करते हैं, दिल से हमने पढ़ना होता है। साथियों को आप मिला लें, किसी को दोस्त बना लें, किसी से आप वो करें, कोशिश करें बातचीत करने की। जी सिस्टर मिसबा, मेरी आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट है कि आप बार बार एनिमेशंस को छेड़ रही हैं और ये निशान डाल देती हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता चल रहा है, फिर ये होगा कि मैं आपको क्लास से आउट भी कर देता हूँ। मैं ये लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ, लास्ट। फिर आपने गिला नहीं करना। MISBAH, ये मैंने सामने आपका नाम रखा हुआ है, अगर काइंडली अब आपकी तरफ से हुआ तो मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा माजरत के साथ। आपने जो जहाँ पे पेन का निशान पड़ा उसको, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि ना छेड़े। अगर अब आपने किया तो आपको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरी बहन है, आप इस तरह की मिस्टेक ना करें। अगर आज मैंने कोई सेटिंग में नहीं की तो आप इसको वो ना करें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, मेरी क्लास आगे चलती नहीं है। तो ग्रामर हम क्या जी, टीपीआई पहले हम सुनते हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक है जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। जी, जरा हैंड रेज करें, कौन इसको करवाना चाहेगा?
ہینڈ ریز کیجیے گا. ہینڈ ریز کرنا ہے, انمیوٹ نہیں کرنا ہے ذرا. جی سسٹر نصرت یاسمین انمیوٹ کر کے کیجیے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی بردر اقبال آپ ہی کیجیے. بردر اقبال انمیوٹ کر کے کیجیے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. جزاک اللہ. جی بردر محسن صدیقی. السلام علیکم. وعلیکم. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کے کیجیے. جزاک اللہ جی. بس اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی کہ جی ٹی پی آئی کا استعمال یہ کوئی مذاق نہیں ہے, پورا ایک سسٹم ہے. ابھی سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ ابھی سے پریکٹس نہیں کریں گے تو بعد میں آنے والے 20,000 الفاظ, ابھی ہم اس کے اندر 20,000 سے زیادہ الفاظ پڑھیں گے, تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا, بعد میں اشارہ کر لوں گا. ہمیں تو یہ تک بتایا لوگوں نے کہ جی وہ سسٹرز ہماری بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں, وہ ساتھ ساتھ اشارے کر رہی, تو دیکھنے والا ہے سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو وہ نہیں کرنا کہ جی او کوئی بات نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو آپ نے اشارے لازمی کرنے ہیں. اگزامپل دی تھی موبائل کی. جب آپ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ اشارے سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی کوئی آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے آپ کے گھر کا, تو آپ کہتے ہیں جی سیدھا آ جائیں, پھر رائٹ پہ ہو جائیں, پھر لیفٹ پہ ہو جائیں. یہ سارے جو اشارات ہوتے ہیں یہ صرف دماغ جو ہے نا اس کو آسانی کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ جب ہم آپ کو اشارے بتا رہے ہیں تو یہ بھی آسانی کے لیے ہے. عربی زبان کے سیغوں کے لیے آسان, اشارے کے جو ہے آسانی کے لیے, سارے دماغ کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو شیطان کو بیچ میں آپ نے آنے نہیں دینا. جب کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو فیل ہو کہ شیطان بیچ میں آ رہا ہے تو تحفظ پڑھنا ہے. تو ٹی پی آئی کی آسانی 200 سے زیادہ الفاظ کی فہرست میں ہم چاہتے ہیں کہ آج اور آپ بھی اور یہیں سے سیکھنا شروع کیجیے. اگر آپ کو عربی بھی آتی ہے تب اس نئے طریقے سے پریکٹس کیجیے. اب یہ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم نے پورے کورس کے اندر یہ ورڈ پڑھنے ہیں گرامر کے اندر. یہ دیکھیں بہت تھوڑے ہیں. پہلے میں ہوا, ہم, ہیا, انتا, انا وغیرہ یہ انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھ لیں گے. ہم, کا, یہ, کمنا, یہ بھی ضمیریں ہیں. لا, من, ان وغیرہ یہ پڑھیں گے. حاضا, ہاؤلائی, ذالک یہ پڑھیں گے. فاعلا, جالا یہ ہم ٹیبلز کریں گے. نصرا, خلقا, بدا کا, ضربا, سمیا, علما, عاملہ کا. یہ ٹوٹل ہم نے کرنا ہے. یہ 18,500 بار قرآن پاک میں آئے ہوئے. تو ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 یعنی کہ 40% سے بھی زیادہ بنتے ہیں. قرآنی الفاظ سمجھتے وقت بہت آسانی. ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے ہوگا, ایک اشارہ. اب یہ لکھا ہوا ہے ترجعون, یہ کیا جی حاضر ہے. جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی سامنے کی بات کر رہا ہے نا, یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ میں دیکھیں اس طریقے سے اشارہ کرتا ہوں تو یہ 5 باتیں بتا رہا ہے. کون سی؟ حاضر ہے. ترجعون یہ سامنے 4 فنگرز میں نے بتائی ہوئی ہیں, جمع کا ہے. ٹھیک ہے, کل میں نے بات کی تھی نا, جیسے انتم کی بات کی تھی کہ سامنے ہوگا. مذکر ہے, دایاں ہاتھ میں یوز کر رہا ہوں. کل میں نے بتایا تھا دایاں ہاتھ مذکر کے لیے, بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے. تو یہ مذکر کے لیے. مضارع کا میں تھوڑا سا یہ کر رہا ہوں. مجہول ہے. تو یہ ایک اشارہ, جو آپ اشاروں کی میں بات بار بار کر رہا ہوں, تو آپ جب اس طریقے سے اشارہ کریں گے تو 5-6 باتیں اس میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ. جب میں نے بات کل بھی کی تھی, کل کچھ لوگ اگر نہیں تھے تو دوبارہ کر لیتے ہیں. میرا اگر رائٹ ہینڈ مذکر کے لیے ہے, مرد کے لیے, تو بایاں ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ بول کے کوئی بتا دے ایک. جی مونس مؤنث کے لیے. مونس کے لیے. یہ مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے. 1 فنگر واحد کے لیے, سنگولر کے لیے. تو 4 فنگر جمع کے لیے. جمع کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب پھر باقی بات وہی کی تھی کہ اس طریقے سے ہم نے اشارے کریں گے. تو یہ کل بات ہوگی ہے, تو اس کو دوبارہ ہم کر لیتے ہیں. میں ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں, پھر آپ لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں تو باری باری سب لوگوں سے کروائیں گے انشاءاللہ. 2-3 لوگوں سے ریوائز کروایا کریں گے, پھر آگے بڑھ جایا کریں گے. جیسے ہم نے بات کی تھی ہوا, وہ, ہم, 4 فنگرز. جمع کا ہم سیکھا کر لیتے, 5 بھی کر لیتے ہیں, لیکن چلیں ذرا اچھا لگتا ہے 4 کے ساتھ.
हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ये वाले 6 अल्फाज, ये कितने 6 वर्ड हैं, ये कुरान पाक के अंदर तकरीबन 1300 बार आए होंगे, 1295। ठीक है जी, 1295 टाइम कुरान पाक में आए हुए हैं। राउंड इसको करते हैं 1300, 1300 के करीब है। या आगे अगर कोई सवाल आएगा तो ये राउंड में चलेगा ना, 1300 के करीब होंगे जी। ब्रदर शाहिद मियाँ, अगर आप काइंडली इसको रिवाइज कीजिए, अशारे आपने लाजमी करने हैं। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर उज़मा रहमान, अनम्यूट कीजिए। सिस्टर उज़मा, जब आप हैंड रेज रहे हैं तो एक्टिव थोड़ा सा रहा करें ना। सिस्टर उज़मा रहमान। सर मैं बता दूं, शुमाइला। तो मेरी सिस्टर आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं। हाँ, तो आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे आप नजर नहीं आएंगे ऐसे। आप हैंड रेज करें तो इंशाल्लाह बारी बारी आपको लिया जाएगा। ठीक है, देखिए और पहले सिस्टर हैंड रेस किस ऑप्शन से करते हैं मुझे ये नहीं पता, इसलिए मैं अभी रिएक्शन तक में किया जाए ना, नहीं। रिएक्शन में जाए, वहां पे हैंड रेज का ऑप्शन आ अच्छा जाए। अच्छा अच्छा, सही जी सही। सिस्टर असमा शहजाद। हुआ वो, हुम्मा वो सब, अंता आप, अन्ना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। ये हुमा नहीं है, हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम। ठीक है बच्चे जी, हुआ ठीक है। बस म्यूट कर लिया करें। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, सिस्टर नुज़रत यास्मीन जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर बताइएगा, इशारे किया आपने? जी जी। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर उज़मा आपने अनम्यूट किया था, अगर आप करना चाह रहे थे करवा लें, वरना आगे बढ़ते हैं। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर इकबाल खान। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप या तुम, अना मैं, अंतुम आप सब या वो सब, नहनु हम सब। ब्रदर वो तो आपने ठीक कर दिया, अंता का आपने कहा, आपके साथ तुम कह दिया तो बहुत अच्छा हो गया। अंतुम के साथ आपने वो कह दिया, वो नहीं है, तुम सब, आप तुम सब सब, या तुम सब। ठीक है ठीक ठीक है, ठीक आप कह ठीक सकते है, हैं या तुम कह सकते हैं। वो के लिए हुआ है, वो के लिए सही हुआ है, वो सब के लिए हुम है। ठीक है, अंता आप या तुम, अना ठीक। मैं, अंतुम आप सब या तुम सब। तुम जज़ाकल्लाह सब, जी। हाँ तुम सब, ठीक। सर जी मैं पढ़ूं? हमायूं मजीद, आपका जब नंबर आएगा तो आ जाएगा। हमायूं मजीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुआ वो, हम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। मुझसे सदीकी म्यूट कर लिया करें आप साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। चले, ये कहाँ तक शाहिद मियाँ थे। चलें जी, आगे भी आ रहे हैं। अब आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट वीक आते हैं तो फिर वो भी आपसे करवाते हैं। नेक्स्ट और भी टेबल है किसके साथ ही। हुआ हम अंता अना अंतुम इन्ना, ये 6 अल्फाज कितनी बार कुरान पाक में, जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। जी बिल्कुल ठीक लिखा है जी, 1300 बार जी। अंता की जमा क्या है, अब ये भी आपको नहीं देखना है। देखें, हुआ हम अंता
अना, अंतुम। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह, आप लोग तो जीनियस लोग हैं। माशाल्लाह जी, ग्रेट जी, बिल्कुल ठीक है जी। जी, अना की जमा क्या है? अना अपनी अना, तरफ। नहनु। मेरी बहन अगर चैट बॉक्स में लिखेंगी, देखें लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप नहीं लिख सकती, जहां पे आप बैठी हुई है ना, तो वहां पे म्यूट रख के बोलें आप। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी ना, तो इस तरह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह जी, बहुत अच्छा लिखा है जी आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जी। हुआ की जमा क्या है? हम। हुआ, ये वाली हम। ठीक हो गया। आगे नहनु का वाहिद क्या है? ये ज्यादा है हम। अब एक फिंगर अपनी तरफ होनी चाहिए, एक फिंगर अपनी तरफ। अंतुम। देखिए सिस्टर, फिर आप बोल रही हैं, फिर गलत हो रहा है। अना है इसका, अब आप गलत होगी। ठीक है, तो जरा काइंडली आप लोगों को कंफ्यूज करेंगी, आप म्यूट रखते हुए जरूर बोलिए, मेहरबानी आपकी। जी चलें जी। अल मुहादिसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल हमने करनी। अब हमने अपने आप को देखना है अरबी बोलचाल कैसे होगी। ठीक है, आप लोग हैंड रेज रखें, जो लोग चले अब कर लीजिएगा। अब मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे करना, फिर मैं दो लोगों से करवाएंगे। मन, पहले हमने क्या पढ़ा था? मिन। मिन का मतलब था से। ये मन, मन का मतलब था कौन। कौन इंग्लिश में हम कहते हैं हु। हु इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हु। मन का मतलब कौन। तो मैं कहता हूं जी, मन हुआ। मन हुआ, वो कौन है? अब मुझे नजर नहीं आ रहा है, गायब है। तो हम कहेंगे वो मुस्लिम होगा, मुसलमान होगा, तो हम क्या कहेंगे? हुआ मुस्लिम। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? वो कहेंगे हम मुस्लिमून, ज्यादा है तो मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मन अंता, मैं आपसे पूछता हूं, मन अंता, आप मेरे सामने बैठे हुए, तो आप कहेंगे मन अंता, आप कौन है? तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। मन अंता, कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। जब ज्यादा लोग सामने बैठे होंगे, हम पूछेंगे मन अंतुम, आप सब कौन हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? ज्यादा लोग बैठे हैं ना, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। देखिए कन्वर्सेशन इस तरीके से हम सीखेंगे। अच्छा, इमरीन तहरा भी आई है। चलें जी, ब्रदर मोहसिन सिद्दीकी और ब्रदर मोहम्मद इकबाल, ब्रदर सिद्दीकी सवाल करेंगे, ब्रदर इकबाल जवाब देंगे। जी ब्रदर मोहसिन अनम्यूट कीजिए, ब्रदर मोहसिन अनम्यूट कीजिए जी, सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। ये ब्रदर आपसे इसलिए जज़ाकल्लाह। करवाया कि आपने अगर किसी से पूछना है तो आगे से उसने क्या जवाब देना है। एक ब्रदर ने पूछा मन हुआ, वो कौन है? दूसरे ब्रदर कहता है हुआ मुस्लिम, वो तो देखो मुसलमान है। एक भाई पूछ रहा है जी मन हुम, वो सब कौन है? तो दूसरा जवाब दे रहा हम मुस्लिमून। वही पूछ रहा है मन अंता, आप कौन हो? तो उसने कहा जी अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। वो सवाल कर रहे मन अंतुम, आप सब कौन है? तो जवाब आया जी नाहनु मुस्लिमून। चले, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर ने जी आसमा शहजादी और शहजाद और महम शकील, एक सवाल एक जवाब। जी आसमा सवाल मन करेंगे। मन हुआ। हुआ मुस्लिम, मन हुम। हुम मुस्लिम, मन अंता। अना अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। लेकिन एक हमारी बहन ने पूछा, सवाल किया है, और दूसरे ने उसका जवाब दिया है। तो ये इसको कहते हैं कन्वर्सेशन, इसको कहते हैं जी अरबी बोलचाल। अब बाकी लोगों से नहीं हम करवा सके, तो वो अब चैट बॉक्स में लिखें जी। कहते हैं फाहुम, फा का मतलब होता है पस, वो भी हम पढ़ते हैं। फाहुम मुस्लिमून, पस वो सब कौन है? उसका क्या जवाब तर्जमा होगा? फाहम मुस्लिमून। उसका चली गई। पस पस पस, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ए लिखा है जी, ठीक हो गया।
मन अंतुम, ये सामने सवाल है, आपने उसका जवाब देना है। मन अंतुम, आप सब कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। नहनु मुस्लिमून, ठीक हो गया जी। अब सवाल है मन अंता, सामने मन अंता, तो आप क्या जवाब देंगे? चैट बॉक्स में लिखने का मकसद ये है कि जिन्होंने नहीं रिवाइज किया वो यहाँ पे कर लें। बिल्कुल, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अब आपसे आ रहा है अरबी में बताना है आपने, ये प्रैक्टिस है आपकी, देखे ना। आप सब कौन हैं, या अभी बात हुई थी ब्रदर ने, तुम सब कौन हो। आप सब कौन है या तुम सब कौन हो। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जी। मन अंतुम, क्या होगा? मन अंतुम, जज़ाकल्लाह। चले, अब जरा काइंडली चैट बॉक्स में रुक जाए, जहां पे लोग हैं रुक जाए। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब हमने 3 वर्ड पढ़ने हैं, 3 और। वाओ, जहां कहीं पे आप देखें उसका मतलब है और। फा, पस, ये वाला जो ये इस्तेमाल होगा जरा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसका मीनिंग है क्या, इसका मीनिंग है क्या। वाव का मतलब और, फा का मतलब पस, आ का मतलब क्या। अब हम जो टेबल अभी किया उसके साथ लगाएंगे इसमें। वाह हुआ, बा, और ये इस तरीके से वाह हुआ, और वो वाहुम, और वो सब, ये पूरा टेबल आएगा। वाह हुआ और वो वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी कहाँ तक हम पहुंचे थे? जी ब्रदर शाहिद मियाँ, जी ब्रदर शाहिद मियाँ अनम्यूट कीजिए और पढ़िए। वह हुआ और वो हम और वो सब, वो अंता और आप, वो अना और मैं, वो अंतुम और आप सब, वो नहनो हम सब। और हम सब, जजाकल्ला जजाकल्ला जी। जी सिस्टर हमारी शाहिदा फारूक, सिस्टर शाहिदा फारूक अनम्यूट कीजिए। चलिए सिस्टर इज़ा आप कर लीजिए। वाहुआ और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जजाकल्ला जी। सिस्टर शाहिदा आप भी कीजिए। वाहुवा और वो, वाहुम और वो सब, व अंता और आप, व आना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जजाकल्ला जी। सिस्टर शिफा, सिस्टर शिफा बोलिए, अनम्यूट किया था आपने, बोली नहीं आप। जी सिस्टर साइमा, वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। जजाकल्ला। चलें इसी तरह हम फा के साथ भी इसको करेंगे, फा के साथ भी, ठीक है। फा और हुआ को हम इस तरह अलग अलग लिखे, उनको जोड़ देंगे उसमें। फा हुआ पस वो, फहम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फ़अना पस मैं, फ़अंतुम पस आप सब, फ़नहनु पस हम सब। जी सिस्टर शिफा कीजिए, आपने अनम्यूट किया था, आप कर लीजिए। सिस्टर सैमा आप कर चुकी हैं। जी ब्रदर हमायूं हैं, आप कीजिए। फहुवा पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जज़ाकल्लाह। बिनते कामरान, जी मेरी बहन। फाहुआ पस वो, फाहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम। बस हम सब। जी सिस्टर कुर्रतुल ऐन, सिस्टर सिस्टर कुर्रतुल ऐन, जी शिफा कीजिए। फाहुआ पस वो, हम बस आप सब, फनाहनु बस हम सब। चलें वलीउल्लाह,
جی بردر. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. سسٹر نبیلہ یاسمین. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب. چلیں جزاک اللہ جی. آگے ہنا اسرار. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ جی. آگے رضوانہ مقصود مسعود. رضوانہ مسعود. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. سسٹر مریم. سسٹر مریم. سسٹر لبنہ. میں کرتی ہوں سر. جی کیجئے سسٹر ایزا شہزاد. فہوا وہ سب، فہم وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی سسٹر نسیم اختر کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم پس السلام. ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. سسٹر سعدیہ احمد. سسٹر سعدیہ. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. یہ عدنان کا ہینڈ ریز تھا. عدنان بردر عدنان. جی بچے نہیں کروانا چاہ رہے. چلیں سسٹر لبنہ آپ کروا لیں. سسٹر مریم دونوں رہ گئی ہیں، باقی پھر ہم اس کو فنش آگے لے کے چلتے ہیں. سسٹر لبنہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. اچھا عدنان عدن ہے. چلو جی عدن صحیح. جی سسٹر مریم کروانا چاہیں گی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. بہت ہو گیا ماشاءاللہ. کافی آپ لوگوں نے ریوائز کر لیا. بڑا اچھا کر لیا جی. جزاک اللہ. تو اب الفاظ کا خاص انتخاب. ہر گرامر کا سبق یہ بتائے گا کہ آپ قرآن سے کتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس کو گرامر کے طور پر مت لیجئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کو آپ نے گرامر کے طور پہ نہیں لینا ہے. میں بار بار آپ کو ریپیٹ کروں گا. یہ ہم نے قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ کو ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ آپ نے تیز رفتار ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کو پریکٹس کے طور پر سیکھے. بس کچھ منٹ میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 1300 بار آئے ہیں. کیا یہ خشک قواعد سے بہتر نہیں ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا ضمائر متصلہ غائب حاضر متکلم، ایسی ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی اب ہم نے کتنے 6 پڑھے ہیں. بیسیکلی یہ 14 سیکھے ہیں. ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، انا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. تو یہ جو ہم نے 2 مؤنث کے سیکھے بعد میں انشاءاللہ سیکھیں گے. باقی بھی بعد میں سیکھیں گے. صرف ہم اس کو 6 پر ہی فوکس کریں گے. ایک مؤنث کا سیگا بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ہم 2 کے مؤنث کے سیکھے بعد میں سیکھیں گے. 2 کے جو بہت کم آئے ہیں. جب آئیں گے تو اس وقت سیکھنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ اس وقت ہمیں بہت کچھ آ چکا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا سے مرد اور تو دونوں سے مراد ہے. کافی جگہ پہ دونوں کو ہی اکٹھا لیا ہوا ہے. تو ذرا آپ چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھنا ہے آپ نے واہم. اب آپ کو مطلب پتہ چل چکا ہے. چیٹ باکس میں لکھیے واہم کا کیا میننگس ہے. وا کا آپ کو پتہ چل گیا. اور اچھا
ए क्यों लिख रहे हैं, पास तो है ही नहीं इसका मीनिंग। सी क्यों लिख रहे हैं, वो ये तो जमा का सीगा है जी। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अजीज जी, फरज शहजाद, सिस्टर दिला नाज, बिल्कुल ठीक है जी बी। चलें जी, फा अंतुम, फा का मतलब होता है पस, अंतुम सामने का इशारा है तो आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए, आप सब या तुम सब। ठीक है जी। बस अब जरा चैट बॉक्स में रुकिए, बड़ी खूबसूरत सी बात, चैट बॉक्स में रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। और लोअर हैंड भी सबके सब लोअर हैंड कर लें, अब लोअर हैंड भी कर लें और चैट बॉक्स में भी रुक लें। नुक्ता तालीम भी इंशाल्लाह हम आज में देखेंगे कि आप सीख सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो आपके पास तो बहुत ताकतवर, इंतहाई ताकतवर दिमाग है, तो आप उसको यूज कीजिए। 10,000, 10,000 करोड़ खुलिए, इससे भी अजीब हर खुलिए के अंदर 20,000 तक शाखें। इससे ज्यादा अजीब क्या जी, 500 टाइम पर सेकंड के हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। बहुत गुंजाइश है, बहुत कुव्वत है आपके पास। इसलिए कभी मत कहिए कि मैं सीख नहीं सकता या बाद में सीखूंगा। ये मत कहिए कि मैं तो 60 साल से ऊपर हूँ, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं नहीं सीख सकता। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो 65 75 तक के लोगों ने इसको सीखा। पहले उन्होंने सिर्फ इसको सुना पढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने होमवर्क भी किए, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह QC 5 6 तक लोग पहुंच चुके हैं। तो ये मत सोचिएगा, इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत आसान होता जाएगा। हमने कोई किसी किस्म को इसके अंदर वो बात नहीं की, बिल्कुल आसानी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सबक नंबर 1 फिनिश कर लिया। पहले लगा लें निशान। ये जी सबक नंबर 1 के 12 अल्फाज को हमने सीखा है, जो कुरान पाक के अंदर 7,248 बार तकरीबन इतने अल्फाज हमने सीख लिए। और अभी 1 घंटे के अंदर ये फूल आपको इंशाल्लाह याद दिलाएगा कि हमने सबक नंबर 1 खत्म कर लिया था। और उसके अंदर ये देखिए हमारी बार कहाँ तक पहुंच चुकी है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए, यू आर द चूजन, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है कुरान सीखने के लिए। इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। हमेशा दुआ करनी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में, हमें कुरान को सीखने समझने में हमारी मदद फरमा। आपने होमवर्क करने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट मुसहफ से कुरान पाक को देख कर 5 मिनट पढ़िए। जो कुछ आपको याद है, कुछ दुआएं हैं, कुछ सूरतें हैं, उसको रिपीट कर लीजिए। किताब है, पॉकेट है, शीट है, शीट भी मैंने कल एक शेयर कर दिया, उसको पढ़िए। अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए। कोशिश कीजिए नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। ये शीट हमने शेयर की है, और जो कुछ सीखा है दूसरों को सिखाइए। अब तो आपके लिए आसान है, अपने से जुड़े लोगों से, आपके साथ जो जुड़े लोग हैं, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, सबको कोशिश कीजिए, सबको बताइए कि मैंने ये सीखा। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह एंड में मिलेगी, आप इसको सिखाने वाले बन जाएगी। अब हमारी सिस्टर्स वगैरह, ब्रदर्स वगैरह इंशाल्लाह आपको रिवाइज करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास से अगर 15-20 मिनट आप पहले आ जाते हैं तो आपको ये जो ग्रामर की रिवीजन है इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाएगा। जो लोग समझते हैं कि ग्रामर हमारे लिए मुश्किल है, हालांकि मुश्किल नहीं है, तो उन लोगों के लिए हम एक सेशन रखते हैं थोड़ा सा 15-20 मिनट का, उसमें आप लोग रिवाइज कर लीजिए। वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। क्लास आपकी बाकायदा 9 बजे हर बुध जुमेरात को रात 9 बजे हुआ करेगी। अगर आप 8:45 बजे आ जाते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, अमल करने और इसको फैलाने की तौफीक ने। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।